إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه barcha g'alamlarni yo'qdan bor qilib bizni o'zining cheksiz ne'matlarida, hurmatlarida yashatuvchi Robbimiz Alloh taolaga ming shukrlarimiz, maqtov va ulug'lovlarimiz bo'lsin. Yerlarga da, ko'klarga da Allohning rahmati bo'lib kelgan suyukli payg'ambarimizga ko'ngil turlarimizdan chiqqan duolarimiz, Alloh taolaning salami ham salavati bo'lsin. Aziz qardoshlarım, har qaysig'izni taqvolikqa chaqiram. Alloh taolaning amrlarini o'tagiz, uning tiyganlaridan yiroq bo'ling'iz. Alloh taola Qur'oni Karimda aytdi: "Ya ayyuhallazina amanutaqulloha haqqa tuqatih va la tamutunna illa va antum muslimun." Ey iymon keltirgan bandalar, Alloh taolaga tiyishli darajada taqvo bo'ling'iz. Ham musulmon bo'lmagan holda Alloh huzuruna qaytudan saqlanig'iz dedi. Alhamdulillah, dinimiz islom. Alloh bizni millionlarcha bandalari orasidan saylab zo'rladi, hurmatladi ham bizga alhamdulillah musulmon bo'lurga nasib etdi. Dinimiz islom haq din, adil din. Ham islom dini o'zining qilashi bilan butun narsani bilib ola. Bütün narsani siydira, ham hech bir narsa bizning dinimizdan chetda qolmay. Alloh taolo Qur'oni Karimda ayta: "Va laqad sarrafna fi hadhal Qur'ani lin-nasi min kulli masal." Durustlikda shu Qur'onda adam bolalarına bütün misallarını keltirdik dey. Bizning kim qarshында nindi haqqimiz var, nindi burchimiz var. Birgina bir jon iyasimi, joni bo'lmagan boshqa Allohning maxluqimi? Har narsaning haqqi, burchi Qur'oni Karimda keltirildi. Shunga ko'ra Alloh taolo narsa dey, min kulli masal. Har misolni keltirdik dey. Va kanal insanu akthara shay'in jadala, lekin kishi dey har vaqt narsa bahasda bo'ldi dey. Hamon kishi so'z qo'yirdi, hamon kishi qarshi chiqdi dey. Шулай тұрып жамағат Аллах индірген шариғат қанунлары har нәрсәнің, har кімнің хақын тізі. Шул хақларны яқлый, шул хақларны сақлый. Аллахның дini кішілерге генә түгел. Иман ияләренә дә, имансызларға гына да түгел. Хәтта хайваннарның да, хәтта құшларның да, хәтта елгадағы балыкларның да, hatta uyalarındağı kırmızkalarının da Allah'ın şeriatı haklarını tüzi. Hatta usimliklerinin de hakkı Kur'an-ı Kerim'de vardır. Bilemiz, Banu İsrail halkından bir zinaşı hatın ikinci bir yerde irdip kile, türlü rivayette, şul ortasında oturgan, susagan et qarab otura idi kıyığa, şul et ölmesin deyip, ayak kiyimin salıp, kıyı astına düşürüp, şunu alıp mindi, etke işirtti. Allah ona rahmet eytip, şul etni sen kaldırgan için, nişledi? Anın günahlarını geçirdi. Bilemiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de Allah Teala Cebrail aşa kursetti. Barzahi turmuşta bir hatınını pisi tırnakları bilen bitlerin yırtaydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Subhanallah nerse bu digeş? Cebrail aytdı, bu hatın iyine pisi yap qaytqan. Pisini bulmaga biklegen de, aşatmagan da, шығарып da jibermegen. Agar шығарып jibergen bulsa, ol o'zi rizqni tabar edi, açqa o'tirgan. Şu bir pisi sebepli Allahu Teala Allah ana dünyada pisini ol hatın қолына bergen. Tiginde pisi қолына hatınны tutturgan. Hem pisi anı şuşulay yırtıp gazaplagan.
Біләбіз, бір ағаш түбіне ял итергә утыргач, Аллаһының пәйғамбәре бір, исеме әйтелмей. Аллаһының пәйғамбәре күләгәгә утырды, һәм утырган җирен кырмыска тешләп алды. Ачуланып, шуңа бүтән кырмыска оясын юкка чыгарды. Аллаһы Тәгалә күкләрдән Җәбраил аша вахый иңдереп, нигә бер кырмыска сәбәпле аның бүтән гаиләсен юкка чыгардың дип, кырмысканың хакын яклады, пәйгамбәрен бер кырмыска сәбәпле шелтәләде. Диясен ашка интектерүче бәдәви пәйгамбәребез күрде, дия ачлыктан йылый иде. Пәйгамбәребез әйтте, кем моның хуҗасы диде. Шуннан бер бәдәви әйтте, мин диде. Синең дияң зарланды миңа ди. Синнән диде, Аллаһыдан курык диде, диясен ашатырга кушты. Мондый мисаллар җәмәгать бик күп. Һәм әлбәттә Аллаһның дине әгәр дә оясындагы кырмысканы да яклый икән һәм саклый икән. Ничек ул кешеләрнең дәрәҗәләрен сакламасын? Ничек ул кешеләрнең гомерен сакламасын? Һәм Аллаһ Субханаху ва Тәгалә кешеләрне төрле дәрәҗәләрдә яратты. Һәм бер кешегә икенче кеше каршында өстенлек бирде. Менә монда кемдер арабызда бәлки аның күлмәге кыйммәтлерәктер. Бәлки аның ананда куйган машинасы затлырактыр. Һәм аның кырында утырган кешенең бәлки машинасы да арзанрактыр, бәлки күлмәге дә арзанрактыр. Ләкин аның үз өстенлеге булса, аның кырындагы кешенең үз өстенлеге була. Кемгәдер Аллаһ мал-мөлкәттә дәрәҗә бирде. Кемнеңдер гыйлеме күбрәк булды. Кемнеңдер сәламәтлеге күбрәк булды. Кемнеңдер идә балалары күбрәк булды, икенченеке әз булды яки бөтенләй булмады. Менә шулай итеп Аллаһ Тәгалә һәр кемгә ниндидер өстенлек бирә. Әгәр дә Аллаһ бер кешегә башка берәүдән өстенлек биргән икән, ул үзеннән түбән булган кешегә мәрхәмәтле булырга. Аның башына басырга түгел. Аны кыерсытырга түгел. Минем көчем күбрәк дип аны рәнҗетергә түгел. Аңа зулымлык кылудан сакланырга, әгәр кирәк булса, аңа ярдәм кулы сузырга тиешле. Шуннан да җәмәгать арабызда загыйф булган, загыйфлеккә төшкән кешеләр яши. Һәм без иман ияләре аларны якларга, аларның хакларын кайгыртырга тиешбез. Үзләрен яклый алмаучы сабый балаларыбыз бар. Әлбәттә мөселман кешесе сабый баланы рәнҗетергә тиеш түгел. Ул аны якларга тиеш. Аларның хакларын зурларга тиеш. Яшьлек егәрлеген югалткан өлкән буыныбыз бар. Әгәр дә бүген син 30 яшьлек, 25 яшьлек суксаң тимерне үзәрдә ир егет икән, һәм синең кырыңда кашандыр синнән дә көчле булган 25 яшендә. Әмма бүген инде егетлек егәрлеген югалткан 80 яшьлек бабай утыра икән, ул бабайга кул күтәрергә тиеш дигән сүз түгел. Юк, син аны якларга тиеш. Әгәр үзен яклый алмаса, син аны яклап чыгарга тиеш. Саулыгын югалткан күпме авыру кешеләр бар. Сау сәламәт булса, ул үзен яклар иде. Ләкин ул бүген загыйфлектә, ул кәсеп итә алмый. Ул үзен яклый алмый. Шуңа күрә саулыгын югалтучыларны без якларга тиеш. Факирләр бар, мискиннәр бар. Без ирләр каршында Аллаһы Тәгалә безгә бүләк иткән хатын-кызлар бар. Яклаучысын, саклаучысын югалткан тол хатыннар һәм яклаучы, саклаучы әтиләрен югалткан, ятим калган балалар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның Имам Ибн Маҗа һәм Имам Байхақи риваятләрендә килгән бер дугасын укып китәсем килә. Менә шушы дугада Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһка мөрәҗәгать итте һәм шушы дугасында ике кешенең хакын зурлады. Һәм кем дә кем шушы ике кешенең хакына керсә, ул кешегә кайгы булачак, хәсрәт булачак дип Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям катылык күрсәтте һәм Аллаһны чакырды шаһид булырга. Шаһид, свидетель булырга чакырды. Ибн Маҗа, Имам Байхақи риваятләрендә бу хадис Абу Хурайрадан килә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям дуга кылган: "Аллаһумма инни ухарриджу хаққад даифайн." Я Аллаһ, мин синең каршыңда ике загыйф кешенең хакын турында
Катылык күрсәтәм дигән. Кем шушы хакларга керә, аларга хәсрәт булсын, аларга авырлык килсен дип, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нинди мәрхәмәтле кеше Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Әмма шушы ике затка тигән кеше, хакларына кергән кешегә авырлык булсын, хәсрәт булсын дип Пәйгамбәрбез катылык күрсәтте. Әл-ятими вәл-мар'ати диде. Кемнәр булар? Ятимнәр диде. Ятим, сирота була, һәм хатын-кыз диде. Гомумән, женский пол, слабый пол дип әйтәбез, шулай бит. Аны хәтта без дә шулай дип әйтәбез. Шуңа күрә шушы ике хакка кергән кешегә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям авырлык булсын һәм Аллаһ Тәгаләне чакырды шаһид булырга. Аллаһның илчесе әлеге сүзендә Аллаһ Тәгаләнең ике төрле мәхлугын зәгыйф затлар дип атады. Зәгыйф затлар дип атады. Һәм аларның хакларын яклау мәсьәләсендә бик катылык күрсәтте һәм Аллаһны шаһид итеп чакырды. Иң беренчесе ятимнәр диде. Кем ул ятим? Ятим урыс телендә сирота була. Шәригать кануннары буенча ятим әтисез калган бала. Бәлки аның әнисе исән саудыр, сәламәттер. Әниләре көне-төн эштәдер, бәлки акчасы да бардыр. Ләкин гаиләдә әти юк икән, аның балалары бөтенесе нәрсә? Ятим санала. Әти юк икән, әтисез балалар ятим. Әнисе хәтта бай булса да, алар ятим. Чөнки гаиләнең яклаучысы кем? Әни түгел. Гаиләнең яклаучысы әти. Балаларның яклаучысы әни түгел. Татар җырында әни кирәк дип җырласалар да, әни кирәк. Һич шиксез алар безгә бик кадерле затлар. Хәтта әтиләребездән дә кадерле. Әмма ләкин дошманнардан яклау өчен, явызлардан саклау өчен беренче чиратта әти кирәк. Әтисен югалткан, ул шәригать буенча ятим санала. Әти ятим санала. Һәм атаның исламда, гаиләдә әһәмияте дә шундадыр. Ата баласын яратучы, аның ризыгын, аның яшәү урынын, аның тәрбиясен кайгыртучы, яманлыклардан саклаучы, явыз бәндәләрдән яклаучы. Яклаучысын югалткан һәр сабый артында әтисе юк икән. Ятимнең әтисе юк икән, әти урынына кем баса? Аллаһ баса. Һәм әти якламый икән, әти юк, үлде, вафат булды. Димәк, аның хакын кем яклый? Аллаһ яклый. Әгәр дә әти син аны кимсетеп әтисе булса, әтисе килеп яклар иде. Син урысча әйткәндә ты бы имел дело с его отцом. Ә менә монда син с кем имеешь дело? Аллаһ белән. Һәм Аллаһ үзе сине хәл итәчәк, әгәр дә ятимнәрне кимсетсәң. Коръәни Кәримдә ятимнәр хакында бик күп аятлар бар. Ләкин ул аятларның күбесендә Аллаһ үзенең рәхмәте турында әйтми. Аллаһ үзенең газабы турында әйтә. Чөнки ятимнәр хакына кирү ул адәм баласы өчен куркыныч нәрсә булырга тиеш. Һәм шуларның берсе Ниса сүрәсе 10-нчы аят Аллаһ Тәгалә әйтә: "Иннәлләзина яъкулуна амвалал ятама зулман иннама яъкулуна фи бутунихим нара." Кемнәр зулымлык белән, ягъни несправедливо, зулымлык белән ятимнәрнең малларын ашасалар ди, ятим бит ул яклый алмый үзен. Алдады, жайлады, ятимнең малын талап алды. Нәрсә ди? Алар үзләренең кырсакларына җәһәннәм утын ашыйлар ди. Ятим хакына кирип ашады, ул нәрсә ашый? Җәһәннәмнең бер кисәген ашый. Ва саяслауна саира, һәм алар тиздән җәһәннәм утына керәчәкләр ди. Шулай итеп Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Ятим хакына кулыгызны сузмагыз диде. Суза күрмәгез диде. Кем үз ата-анасының назыннан мәхрум булган. Әлбәттә, монда куркыту гына түгел, монда безгә сөенеш тә бар. Кемдә кем үзенең ата-анасының назыннан, мәхәббәтеннән, җылы кочагыннан мәхрум булган сабый баланы үзенә тәрбиягә алды. Ятимне үзенә тәрбиягә алып, аның яклаучысы булды. Аның ихтияҗларын, аны ашату, киендерү, тәрбияләүне үз өстенә алды. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бу кешегә бик зур шатлык, бик зур сөенечле хәбәр ирештерде. Һәм нәрсә диде? Әнә мин дигән сүз. Ва кафилул ятим. Мин һәм ятимне тәрбиягә алган кеше ди. Кәһәтәйни фил җанна.
менә шушы ике бармак бер-берсенә ничек якын булсалар, җәннәттә без аның белән бергә булачакбыз ди. Минем күршем булачак ул ди Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Менә без бергә, ятимне караучы белән без бергә җәннәттә менә шушылай булачакбыз дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям безгә вәгъдә итте. Бу Имам Бухари риваятендә килә. Шуңа күрә үз аталарының, үз аналарының назыннан мәхрүм булган балаларны үзләренә тәрбиягә алып, шуларны аякка бастырган, шуларга гыйлем тәрбия биргән әти-әниләрдән Аллаһ разый булсын. Һәм кайбер кешеләр менә бүген детдомнардан, балалар йортларыннан тәрбиягә бала алалар. Әлхәмдүлилләһ, мөселманнар арасында да күп, ләкин монда да бер нәрсәне әйтергә кирәк. Күп вакытта без детдомнан баланы алабыз. Ни өчен? Аллаһ үзебезгә бала бирмәгәнгә. Аллаһ үзебезгә биргәндә безнең аласыбыз килми. Монда мин дә шулар арасына керәм. Ягъни Аллаһ Тәгаләгә кай вакыт кирәк безне үз балабыздан мәхрүм итеп торырга, без барып ятимне тәрбияләр өчен. Чөнки үзебез баладан мәхрүм булмасак бармас идек. Менә әлбәттә бу дөрес түгел. Чөнки моның әҗере күп. Һәм кайбер кардәшләр сорыйлар, ничек инде хәзрәт, у него же с детдома, у него родители живы, здоровы, они просто бросили, а он разве сирота дип сорыйлар. Бу хакта җәмәгать галимнәребез әйтә, вали, ягъни менә шушы гаиләне кайгыртучы, опекун, попечитель дип әйтәбез. Ул шушы балаларын кайгыртучы, саклаучы. Әгәр дә ул баласын кайгыртырга, сакларга теләми икән, ташлаган икән, ул ятим санала диләр. Әти-әнисе исән булса да. Чөнки аның атасы, анасы я исереп яталар, я наркоманнар, тегесе бусы, аларга бала кирәк булса, алар аны детдомга китереп атмаслар иде. Шуңа күрә нәрсә? Галимнәребез әйтә, алар тагын да зур ятим ди. Ни өчен? Чөнки әти-әнисе исән сау булып та аның баласы ятим саналгач, демәк әти-әнисе балаларын ташлагач, безгә кирәк түгел дип. Ул баланы алу тагын да зур ятим һәм тагын да зур савап дип әйтә галимнәребез. Гомумән җәмәгать бала хакы ата-ана өстендә без беләбез олуг бурыч булып тора. Синең балаң нәрсә ашый, ул нәрсә кия, нәрсә эшли, нинди тәрбия ала. Шуңа күрә галимнәребез әйткән, кыямәт көнендә Аллаһ каршына килеп баскач, менә ата басып тора, менә аның баласы басып тора. Иң беренче Аллаһ сораячак атадан, балаңның хакын ничек үтәдең дип. Ата җавап биреп бетергәннән соң гына баладан сораячак, син атаңның ничек хакын үтәдең дип. Менә шуңа күрә җәмәгать Раббым безгә шушы хакларны үтәргә ярдәм бирсен. Әйе җәмәгать, сөенеч зур. Менә шушылай бергә булырбыз диде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Ләкин җәмәгать бу ансатыш түгел. Җәннәткә керү бик авыр. Сез уйлый күрмәгез, җәннәттә Пәйгамбәребезнең күршесе булу җиңел булыр дип. Кайбер кардәшләребез алалар балалы хатыннарны, ягъни тол калган хатыннарны алалар. Кайбер кардәшләребез детдомнан балалар киләләр. Хәзрәт, имам, бик авыр ди, кеше баласы ди, аңлап булмый, аңлашып булмый, бик авыр ди, әллә кире илтик микән детдомга диләр. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, бергә җәннәттә менә шулай булабыз. Сез нәрсә уйлыйсыз, ул җиңел булыр дипме? Үз балаң белән авыр. Кеше баласы белән тагын. Пәйгамбәр үз баласы турында әйтмәде бит. Менә булай булачакбыз дип. Шуңа күрә менә булай пәйгамбәр белән бергә җәннәттә яшәр өчен бик күп тырышырга кирәк. Бик күп сабыр итәргә кирәк. Шуңа күрә Аллаһ ярдәм бирсен. Икенче хак, хатын-кыз хакы диде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, дөнья безгә куллану өчен, вакытлыча куллану өчен биреп торылган бер нигъмәттер диде. Һәм шушы дөньяда биреп торылган безгә куллану өчен иң зур нигъмәтләрнең берсе хатын-кыз диде. Хатын-кыз бу Имам Муслим риваятендә. Шуңа күрә җәмәгать безнең өстебездә хатын-кыз затларыбызның хаклары тора. Кемнәр алар хатын-кызлары? Алар безнең яраткан газиз әниләребез. Алар безне тудырмаса без булмас идек. Алар безнең апа-сеңелләребез. Алар безнең әтием дип безне кочаклап алучы кызларыбыз. Һәм безгә әти булырга ярдәм итүче, безгә балалар табучы хатыннарыбыз. Хатын-кыз заты безне тудыра, күкрәк сөте белән имезә. Кечкенә вакытта артыбызны тизәктән гафу итегез. Әтинең җуасы килми җәмәгать.
әниләребез күбрәк юа, күбрәк тазарта, алар безне ашата, киемнәребезне юа, безгә бала таба, балаларыбызны үстерә. Шуңа күрә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям соңгы мәртәбә хаҗга җигач, мөселманнарны иң кадерле, иң кыйммәтле алтындай сүзләрен әйтте, соңгы насихатларын бирде. Һәм шунда аерым хутбәдә урынны билгеләде, калдырды хатын-кызларга. Нәрсә диде? Алар сезнең әсирләрегез, ваши жены, ваши пленницы диде. Шуңа күрә аларны саклагыз диде. Сиңа кияүгә чыкты, ул бетте, бүтәнгә чыга алмый. Бүтәнгә барып син ашатмасаң, башкага барып мин ашат әле дип әйтә алмый. Ул синең өеңдә, синең әсирең, шуңа күрә аларга карата хәерле булыгыз диде. Кайбер кардәшләребез күрәбез, хатын-кыз затыннан үзенә кирәкне ала да, аннан кытылу юлын кайгырта башлый. Риза Фахриддин хәзрәтләре әйткән, аның Гаилә дигән китабы бар, шунда әйткән, хатын ул курчак түгел дигән. Гел уйнап көлеп тормас дигән. Уйнаган көлгән вакытлары да бар, елаган вакытта да һәм елаткан вакытлары да буланың. Хатын хайван түгел дигән, ошаса асралып, ошамаса базарда сатылмас дигән. Шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, хатын-кыз ул физик кеше белән үзен яклый алмагач, кайбер ирләр бер дә курыкмыйлар аларны кыерсытудан. Теләсә нәрсә әйтергә дә мөмкин. Кулын күтәреп, аны кимсетергә мөмкин. Менә ул хатынның Аллаһ аңа көч биреп, әгәр дә ул синең мурдыңа берне бирсә, син аңа бүтән кысылмас идең. Ләкин бирә алмый. Шуңа күрә әйдә кимсетәбез, әйдә кыерсытабыз. Һәм шушы кимсетүләр, кыерсытучылар арасында 5 намаз укучы, сакаллы егетләр булгач, җәмәгать моңа эш пыша. Бу хәерле түгел. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям инни ухарриҗу диде. Мин катылып күрсәтәм, я Раббым диде. Ике кешенең хакына кергән, хатын-кызның дип әйтте берсен. Шулай бит. Һәм кыямәт көнендә җәмәгать кайбер ирләрне шул рәнҗетелгән хатыннары утка төртеп кертәчәкләр. Чөнки алар киләчәкләр. Ибн Умар радиллаһу анху тапшыра, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, Аллаһ каршында иң зур гынахларның берсе диде. Бер ир үзенә хатын ала, ул хатыннан үзенә кирәген алганнан соң аны талак кыла, биргән мәхрен алып китә диде. Бу Хаким риваятендә килә. Бүген хатын кирәк, все нормально, пока кызыганың белән, менә иртәгә кызыгы бетте, булды бар. Ничек инде син кешенең тормышына кирдең. Син тормышын җимердең. Синнән калган ул кемгә кирәк аннан соң? Шуңа күрә Аллаһ сакласын, җәмәгать, ир кеше үзенең хатынының гына түгел, мөселман ире җәмгыятьтә хатын-кыз хакын күтәрергә тиеш. Бүген менә сөйләнәләр, ислам хатын-кызны рәнҗетә, кимсетә. Ул бит җәмәгать, алар бит Коръанга карап сөйләмиләр аны. Алар аны мөселманнарга карап сөйлиләр. Мөселманга карап сөйлиләр, Коръанга түгел. Әмма Коръанга карасалар, Пәйгамбәребезнең хәдисләрен алсалар, ничек итеп Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям аларның дәрәҗәсен күтәрде, Аллаһ каршында, бөтен җәмгыять каршында, алар алай әйтмәсләр иде. Алар әйтмәсләр. Кайбер кардәшләребез, әлбәттә без инде моңа бер яктан сөенәбез, икенче яктан киенәбез. Алар инде Пәйгамбәребезнең сөннәте дип күп хатынлыкны күтәрәләр. Аның турында да берничә әйтәсем килә сүз. Әлбәттә гадел булган, гадел булырга тырышкан, бер түгел ике гаиләсен дә тәрбияләргә көч тапкан ирләрнең бүген түшләренә медаль түгел орден тагырга кирәк. Аларны налог түләүдән освобождать итәргә кирәк. Аларга завретность, пособие бирергә кирәк. Бер хатының белән миең кайный, ике хатының кайната башласа. Шуңа күрә алар өчен без дугада иншалла. Ләкин җәмәгать бүген шушы күп хатынлыкта да бик күп зулымлык бар. Бик күп зулымлык бар. Һәм кайбер кардәшләребез, алар җаһилияттә хатын-кыз алыштырып өйрәнгәннәр ай сайын. Һәм алар бүген шуны исламда да эшләмәкче булалар. Никах халал, талак халал, брат. Ты что? Почитай книгу. Шуңа күрә өйләнде дә, бер айдан 2 ай өстендә йоклады да, аннан соң чыгарып җибәрде, аннан тагын андыйларга каяндыр хатыннар да табыла. Күрәсең, профессионал инде ул, элек өйрәнгән бит инде ул башларын әйләндерергә. Бер хатынга бер кыз килгәч, шулай нәрсәләр ирекlanганын сөйләгәч, мин әйттем дә, нигә күзеңне тондырып чыктың син аңа дидем. Менә шундый ир булгач, нигә күзеңне? О, хәзрәт, ул миңа хәдисләр күпме сөйләде ди, аятлар китерде, аның сакалы бит шундый озындай. Башы киткән кызның.
Аннан соң күрмәгәнен күрсәткән инде теге хәдисләрне, аятларны. Менә шуңа күрә җәмәгать, Алла сакласын, кайбер юньсезләргә ике түгел, бер хатын да харам. Ана ураза тотып йөрсен шунда тик. Ярамый бер хатынны да бирегә. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям Аллаһ Тәгалә фа ин хифтум алла та'дилу фавахида. Әгәр дә гадил булырбыз дип, гадил булмасбыз дип курыксагыз, берәү җитә сезгә ди. Кайбер кешеләргә берәү дә ярамый җәмәгать. Берне дә бирегә ярамый. Чөнки ул аны рәнҗетә, ул аны кимсетә. Һәм җәмәгать Аллаһ субханаһу ва хак тәгаләнең илчесе менә безнең үстебезгә шушы ике хак, хатын кызлар хакы һәм ятимнәр хакын зурлап, катылык белән күрсәтте һәм кемнәр шушы хакларга керә, аларга Аллаһ Тәгаләнең ачуы булыр дип безне кисәтте. Шуңа күрә Раббым безне көч-куәт ияләре иткән икән, үзебездән зәгыйфьләргә ярдәм кулы сузып, аларга зулымлык кылмыйча, аларны кимсетмичә яшәүгә Раббым безгә насип итсен. Ныклы иман, тауфик, һидаят бирсен. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'ана бил аяти ва зикрил хаким. Иннаху хувал гафурур рахим.